الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. محترم و مکرم علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں ہمارے مولانا زید صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور دیگر ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے حوالے سے خصوصی مجلس رکھنے کو انہوں نے اس کی فکر کی اور اس مجلس کا انعقاد کیا. اس وقت خاص طور سے نوجوانوں کو اور عام طور سے سب کو یہاں جمع کیا گیا، اس لیے میں اس کی ایک وجہ بتلانا چاہتا ہوں. اکثر کبھی نوجوانوں کا الگ پروگرام رکھا جاتا ہے تو نوجوانوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے برے ہیں، ہم کوئی الگ سے کیوں بلا کے کہتے ہیں. نوجوانوں کو گھر میں بھی جب کوئی کہتا ہے، گھر کے بڑے کہتے ہیں، ذمہ داران کچھ کہتے ہیں، علماء اور ان کی مربی کچھ کہتے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بگڑے رہے ہیں، ہم کو کیوں بول کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مشہور حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم حساب کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کا یا 5 چیزوں کا اس کو سوال نہ ہو اور اس کا وہ صحیح جواب نہ دے. اس میں ایک فرمایا ان عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کہاں لگا. پھر دوسرا سوال فرمایا ان شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. تو پوری زندگی میں جوانی آ جاتی ہے، پھر بھی الگ سے اسپیشل جوانی کا سوال کیوں؟ جیسا بھی جوان کہتے ہیں ہم اکیلے گنہگار دکھتے ہیں، ہم کو بلا کے کہتے رہتے ہیں. تو روز قیامت سوال یہ ہونے والا ہے الگ سے کہ جوانی کہاں گزرا. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی پوری زندگی میں سے جوانی کا جو دور ہے اس کو ہم گولڈن ٹائم کہہ سکتے ہیں. ینگ ایج یہ پوری زندگی کا گولڈن ٹائم. اس کی طرف حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں توجہ دلائی کہ جوانی پوری زندگی میں سے نکال کر کوئی خاص ٹائم تمہیں نکالنا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ جوانی کا دور ہے. اور اس بات کا احساس کہ جوانی پوری زندگی کا کنکلوژن اور خلاصہ ہے، جوانی کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے. اور جوان جس بات پر جمع ہو جاوے تو وہ پورا حالات کا رخ بدل دیتے ہیں. اس بات کا احساس
ہم لوگوں کو ہو نہ ہو، لیکن شیطان کو اور اس کے چیلوں کو ضرور ہے۔ اس کا احساس شیطان اور اس کے چیلوں کو ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں نوجوان، یوتھ، کہ یہ یوتھ شیطان اور اس کے چیلے کے اعلی کار بنتا ہے۔ یعنی شیطان اور اس کے چیلے جو مشن لے کر چلتے ہیں، اس مشن کو آگے بڑھانے کا فیول اور اس کا پیٹرول یہ نوجوان بنے۔ اس لیے سب سے زیادہ کوششیں، سازشیں شیطان اور اس کے چیلوں کی طرف سے نوجوانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب بتاؤ، نوجوانوں کو الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی، جب شیطان سمجھ گیا، اس نے ٹارگیٹ کر دیا، تو پھر اپنے کو کتنی ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ایڈریس کرے۔ تو اس لیے آج کی یہ مجلس خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے، عمومی طور پر سب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس میں بات ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی۔ اس میں کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کے ذریعے سے یا لیپ ٹاپ یا پی سی کے ذریعے سے استعمال کرتے ہوں؟ ایسے کتنے لوگ کہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی بتائیے بھائی۔ کوکت باغی ہوگا مول صاحب، اندر سے کچھ لوگ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ مول صاحب کوکت باقی ہوگا، باقی بدھے کے بدھے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا میں سب جڑے ہوئے ہیں۔ فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ کس کس کا؟ جس نے اپنی آئی ڈی سے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا؟ جی۔ پھر انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کس کس کا ہے؟ کوئی بتائے؟ ٹویٹر، ابھی ایکس کہتے ہیں اس کو، ٹویٹر، اس میں ٹویٹر میں کتنے لوگ ہیں؟ ٹویٹر میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ اسنیپ چیٹ، اس میں کتنے ہیں؟ اچھا، واٹس ایپ پہ یہ متفق علیہ رہتا ہے۔ یوٹیوب پہ سب کا ہوتا ہے، موبائل والے پہلے سے ڈال کے دیتے ہیں، یہ الگ سے ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ رکھو۔ اچھا چلو، یہ تو ہو گئی بات کہ بھائی کون کون لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے فائدے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ محسوس ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ فائدے ایک بتاتے چلے گا جو آپ کو فائدہ ہوتا۔ شروع میں نے کہا کہ یہ مذاکرے کی مجلس، آپ لوگ بیان سننے کے موڈ میں آئے ہو تو تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا۔ بیان نہیں، مذاکرہ ہوگا، لیکن مفید مذاکرہ ہوگا۔ آخر میں مجلس کے آخر میں کچھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ جی کیا بتاتے ہیں ظفر صاحب، کیا فائدہ ہے؟ ظفر صاحب کا کہنا ایسا ہے کہ یہ دوسری جگہ کے لوگوں کو بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ کے لوگوں سے بھی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ہے نا؟ اور بتاؤ فائدہ۔ سب نہ بولے لائے، کوئی بولیو مت بھائی، بولو آپ لوگ فائدہ نہیں، بغیر فائدے کے استعمال کرتے ہیں۔ استعمال میں تو سب نے بتایا کرتے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک اپنا خط پہنچانا ہو
کسی کو تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہلے کیسے پہنچتا تھا؟ پوسٹ سے کافی وقت کے بعد پہنچتا، اور ابھی کتنے وقت میں پہنچتا ہے جی؟ تو کمیونیکیشن کتنا تیز ہو گیا کہ سیکنڈ میں یہاں کی بات آپ دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور کوئی فائدہ بتاؤ. پالنپور میں سوشل میڈیا کے فائدے نازل ہی نہیں ہوئے، صرف نقصانات نازل ہوئے جی. بہت ساری کتابیں آسانی سے مل جاتی ہیں. وہ کتابیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نہ ہو تو شاید نہ ملے، اور ملے تو بہت دیر سے اور بہت قیمت خرچ کر کے ملے، لیکن اس سے مفت میں جلدی سے مل جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. اور کیا بتاتا ہے؟ نیوز، خبر کے لیے انفارمیشن اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت فلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلانے شہر میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب حالات نہ تو دوسرے تیسرے دن اخبار میں آتا تھا، کبھی آتا بھی نہیں تھا، لیکن اب سب جگہ کے حالات اور خبریں ایک ساتھ مل سکتی. اور کیا فائدہ ہے؟ اللہ دھندا کرتے ہو کہ سوشل میڈیا سے بزنس نہیں ڈیولپ ہوا. یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ بنگلور کا گراہک پکڑتا ہے، حیدرآباد کا گراہک پکڑتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ کون کون سے علاقوں کے گراہک پکڑتے یہاں سے سامان بیچتا ہے. یہ فائدہ نہیں ہوا؟ دھندا ڈیولپ ہوا. اور فائدہ بتاؤ. اپنی بات آسانی کے ساتھ بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے. اور فائدہ، دوا علاج کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ دوا علاج کا فائدہ، ایک ڈاکٹر ادھر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے فیلڈ کا بہت ایکسپرٹ ہے. ہم کو اپنے بیماری میں اس کی صلاح لینے کی، اور یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں تو کتنا پیسہ کا کتنا ٹائم خرچ ہو. اس کے بجائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بغیر وقت خرچ کیے ہوئے اور بغیر زیادہ پیسہ خرچ کیے ہوئے اس ڈاکٹر کی صلاح اور اس کے ذریعے سے علاج یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں جی. یہ فائدہ ہوا. پھر علم اور ایجوکیشن یہ ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی ماہر عالم دین ہے اور ادھر زامبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آن لائن کلاسز کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ فائدہ ہوا کیا؟ یہ سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سب وہ اس کا ہو گیا، وہ فزکس والے کا سبسکرپشن لے کے وہ بیٹھے ہیں، لیکن بولتا کوئی بھی نہیں. وہ صاحب تھوڑی اب پڑھانے آتا، انٹرنیٹ سے پڑھاتا ہے نا سب کو. تو یہ ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہوا. تو یہ فائدے ہوئے نا، اس سے ایجوکیشن لینا آسان ہو گیا، دوا علاج آسان ہو گیا، رابطے آسان ہو گئے. ہمارا کوئی رشتہ دار کہیں بیمار ہے، اس کی عیادت کرنی ہے فوراً فون سے، اور اس سے زیادہ ویڈیو کال سے عیادت ہو گئی، خیر خبر لے لی گئی. کسی کو مدد پہنچانی ہے آنن فانن، ابھی گوگل پے کیا اور دوسرے منٹ میں اس کے پاس پیسے پہنچ گئے. پنجاب میں حالات آئے، دل نرم ہو گیا، کچھ خرچ کرنے کا ارادہ ہوا، فوراً پنجاب پہنچ گیا. ورنہ یہاں سے گاڑی لے کے جا رہے تو صبح سے نکلے شام تک پہنچے. تو یہ سب فائدے ہوئے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے نقصان بتائیں کیا؟ فائدے تو یہاں نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے مجھے بتانے پڑے. نقصان تو بتا دو بھائی، کیا نقصان ہوتے ہیں اس سے؟ جی وقت ضائع ہوتا ہے، ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے؟ بہت. کتنا بہت؟ میرا ٹائم موبائل میں ویسٹ گیا، یہ میرے کو کیسے پتا چلے گا؟
میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں موبائل میں، کام کی چیزوں میں کم، ناکامی چیزوں میں زیادہ وقت لگاتا ہوں، ایسا کیسے پتا چلے گا؟ جی نیٹ کے وپراش سے کہ 2 GB بھی روز کا اوچھا پڑتا ہے نا؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1 GB اکھے مہینے میں لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے واپرتے تھے، 150 روپے کا 1 GB آتا۔ ابھی جیو کی نسل کو تو پتہ نہیں ہوگا، یہ جیو کی نسل کو نہیں پتا، جیو سے پہلے والی جو نسل ہے اس کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک ایسی قیمتی اور مہنگی چیز ہوا کرتی تھی، 149 روپے کا لے کے تھوڑا تھوڑا واپرتے تھے۔ ابھی کچھ کرنا ہے نا، آجو باجو دیکھ کے تھوڑی سی دیر کے لیے انٹرنیٹ چالو کیا اور جلدی رہو، بیچ میں تو ڈاؤن لوڈ نہ تھے جائے، نیٹ پورا نہ تھے جائے، جلدی پہلا بند کرو پچھی جو سو آئیو سے۔ لیکن ابھی بتلایا صاحب نے کہ نیٹ کا وپراش اتنا ہو گیا کہ روز کے 2 GB بھی کم پڑتا ہے، مارتے ہو ریچارج کراؤ جو روز کو 5 GB آ گئے۔ اس سے پتا چلا کہ بھائی بیکار میں بہت ٹائم جاتا ہے۔ اور نقصان کوئی بتائے گا؟ ایک نقصان تو پتا چل گیا کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس سے، اور کوئی نقصان بتائے گا؟ بے حیائی اور بے شرمی بڑی کہ نہیں بڑی؟ کس کے ذریعے سے بڑی؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ انٹرنیٹ سے جیسے دوا علاج آ گیا اور کمیونیکیشن آسان ہو گیا، تو ساتھ میں بے حیائی اور بے شرمی بھی آ گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی ایک بات 2-3 لوگوں کے مجمع میں کوئی بولنے سے کترا تھا، کبھی کوئی بات ایسی کہنی ہو تو اس کے لیے الفاظ تلاش کرتے تھے کہ ایسا کس طریقے سے بولے کہ نہ بولے۔ اور ابھی سب باتیں اوپنلی نوجوان ڈسکس کرتے ہیں، کتنے بے حیائی۔ اور کیا نقصان ہے اس کا؟ جی فراڈ بڑھ گیا اس سے، چوری لوٹ مار تو ویسے بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے ذریعے سے بہت بڑھ گیا، آسان ہو گیا۔ کتنے سائبر کرائم کے کیس آتے ہیں کہ ہمارا کھاتا میں پیسہ جاتا رہتا تھا۔ تمہارے یہاں جاتے کہ نہیں پیسے؟ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکل جاتے کہ؟ تو یہ سائبر کرائم انٹرنیٹ کی وجہ سے بڑھا، صبر چلا گیا۔ پہلے کسی بات کے انتظار میں صبر ہوتا تھا، اب خالی وہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہو، وہ چکیڑا پھرتا ہے نا تو بھی غصہ آتا ہے کہ سالو آؤتو نہ تھی جلدی۔ پہلے انتظار میں بندہ بیٹھتا تھا کہ مادھونی صاحب آوے نکلا بچے سانتے تھے منڈیا سے، اور ابھی 5 منٹ کا انتظار بھی نہیں ہوتا، فون کرے گا جلدی آؤ، نہ ہوا تو مجھے اچھو۔ بے صبری بڑی اور جھوٹ بڑھ گیا۔ پہلے بندہ ایک جھوٹ بولتا تھا، کسی آنکھ میں ہاتھ ملا کر بولتے تھے شرماتا تھا اور جلدی سے سوچ کے بھی نہیں بول پاتا تھا۔ اور ابھی ایسا کہ ایک ساتھ 10 لوگوں کو بھی مانو بنانا ہوتا آسان، کتنا جھوٹ بڑھ گیا۔ اور کیا نقصان تھا؟ نفرتیں بڑھ گئی۔ نفرتیں اس کی وجہ سے بڑھی نفرتیں بڑھ گئی۔ اللہ ایک گروپ میں خالی ایک وستو رکھو، ایک گروپ میں ایک وستو رکھی اور وہ پورا وہ فیملی کا گروپ ہے یا دوستوں کا گروپ ہے اور ایک کے خلاف جا رہی ہے تو وہ خود بھی نفرت کرتا ہے اور سب کو نفرتیں کرواتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی فیملی کے گروپ میں ایک چیز شیئر کرنا یہ پورا خاندان بکھیر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کیا بولے؟ آپس میں حقیقت میں ملنا جلنا کم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن آسان اور ایجی ہو گیا، اتنا ایجی ہوا کہ بندہ چپ کے کونے میں چلا گیا اور واٹس ایپ آگے آ گیا، تو اصل رابطے ختم ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ اصل رابطے رشتہ داروں کے پاس ملنے جانا،
دوستوں کے بعد اپنے والد صاحب کی پہچان کے لوگوں کو ملنا، حدیث پاک میں اس کو نیکی کہا گیا کہ والد کے جانے کے بعد یہ نیکی میں سے اور والد کے ساتھ صلہ رحمی میں سے ہے کہ بندہ اپنے والد کے جانے کے بعد والد کے دوستوں کو جا کے ملے. یہاں اپنے دوستوں کو ملنے کا ٹائم نہیں بچا، سب ٹائم انٹرنیٹ برباد کر دیا، ابا کے دوستوں کو ہم پوچھنے جاتے ہیں. اور کیا نقصان ہے؟ میں کہتا تھا نقصان یہاں نازل ہوا، نقصان سب جی دماغی نقصان ہے. بدکاری اور زناکاری آسان ہو گئے اور بڑھ گئے. صحیح بات ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے ہوا اور آزادی بڑھ گئی، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، فضول خرچیاں بڑھ گئی. اور یہ مولانا صاحب کہتے ہیں صحت کا نقصان ہوا، بہت ساری طرح طرح کی بیماریاں، ہیلتھ کے ایشو کھڑے ہو گئے. جی اور ادھر سے کچھ آواز آئی تھی، شیطان جیب میں آ گیا. جیب ادھر ہوتا ہے دل کے پاس، یہ بھی نقصان ہے. اور ارتداد عام ہوا. مولانا کہتے ہیں ارتداد یعنی دین سے پھر جانا، دین کی باتوں کا انکار، شریعت کی حکموں کا انکار. یہ بڑا کہ نہیں بڑا؟ کبھی کسی گروپ میں، کبھی کسی جگہ پر انٹرنیٹ میں کوئی ڈسکس چل رہی ہے، اس میں کوئی شریعت کی آیت کو کسی نے ٹارگیٹ بنایا ہے اور اپنے کو پتہ نہیں چلتا، اپنے بھی ہاں ہاں اچھی بات سے تمہاری ہے. یہ کیا ہوا؟ انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کوئی بولا تھا ایک نقصان گناہ کرنا آسان ہو گیا. پہلے گناہ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب گناہ اپنے جیب میں ہے. حاجی صاحب نے بتایا شیطان نے اپنے جیب میں لے لیا، جب چاہیے نکالو شیطان کو باہر اور اس کا ساتھ دے دو. برے لوگوں کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں. ڈپریشن کے مریض، یہ بھی ہیلتھ ایشو میں آتا ہے کہ ہیلتھ کے ایشو بڑھ گئے. اور برے لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں، جیسے اچھے لوگوں کو کوئی سنتا ہے تو سامنے برے والوں کو بھی کان میں کچھ باتیں آتی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی برا آدمی ہے تو اس کو کوئی فالو نہیں کرتا تھا جلدی سے. اب ایسا ہو گیا کہ برا آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی فالو کرنے والے مل جاتے ہیں. ایبوں کا پردہ فاش، ایبوں کا پردہ فاش ہو گیا، ایپ کا پردہ فاش ہو گیا. کسی کا ایپ خالی آپ ڈال دو، وہ انٹرنیٹ پر چلا گیا تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، سب میں پھیلتا جاتا ہے. حالانکہ ایپوں پر پردہ ڈالنے کا تھا، لیکن اب ایپ ظاہر کیے جانے لگے. جی بچوں کا بچپنا چلا گیا، بچے بچپن سے بوڑھے ہو گئے. اور ہے نقصان جی ایک منٹ یہ کیا بولتے؟ ہاں میموری پاور ختم ہو گیا. بہت اچھی بات بتائی. یادداشت ہے نا بہت کمزور ہو گئی. پہلے کے لوگ کتنا کتنا یاد رکھتے تھے، اب 3-4 مہینے کے بعد میں یاد میں پوکتا رہا بھلیا ہوئی خبر نہ تھی. وہ پہلے سالوں کے بعد میں ملتے تھے تو بھی یاد رہتا تھا. اسکل کی چوپڑیاں عادت نہیں رہتی. کتنا 8-9 گھنٹے اسکول والے کھا جاتے ہیں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے ٹیوشن میں جاتے ہیں، اس کے بعد بھی یاد نہیں رہتا. میموری پاور ختم ہو گیا. جی ادھر سے میں بولا تھا ہاں ایک دوسرے کی حقارت، ایک دوسرے کو حقیر کرنا، حقیر سمجھنا، یہ بھی اس کی وجہ سے بڑھا. اور کوئی نقصان؟ جی جی میاں بیوی دونوں اپنے اپنے سوشل میڈیا میں، اپنے انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، دوسری جگہ دوست بنائے جا رہے ہیں اور حقیقی پارٹنر کے ساتھ دوریاں بڑھ رہی، جس کے نتیجے میں طلاقیں بڑھ گئی. کیسے سین آتا ہے سامنے خبر ہے؟ وہ شوہر باہر بیٹھا ہے گلے پہ بازار میں، وہاں بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، وہاں بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے کسی بھی انسٹاگرام کے ریلز دیکھ رہا ہے. اور پھر بیوی کا واٹس ایپ دیکھا تو بیوی آن لائن بتاتی ہے، بیوی گھر میں انتظار میں بیٹھی ہوئی، بیوی کا واٹس ایپ دیکھا تو آن لائن بتاتا ہے اور گھر آ کے لڑائی کرتا ہے.
મેં જોયું હતું રાત્રે 12:30 વાગે તારું વોટ્સઅપ ઓનલાઈન બતાવતું હતું, તું કોના સાથે વાતો કરતી थी? भाई तू था नहीं इसलिए दूसरे के साथ बातें करती थी, तू घर में होता तो तेरे साथ बातें करते, व्हाट्सएप खोलने की जरूरत ना पड़ती। सही बात है ना? तू खुद वहां जाके बैठा है उसको व्हाट्सएप पे देखता है कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, इससे बढ़कर और क्या बेगैरती हो। तो ये सही बताया जनाब ने कि इसकी वजह से तलाक का रेशियो बढ़ गया। जी, रस्में आम हो गई। बुराई पहले ऐसा होता था, एक बुराई एक इलाके के लिए होती थी, उसी इलाके में रह के रह जाती थी। अब एक बुराई, जैसे मिसाल के तौर पर रिंग सेरेमनी, मंगनी के मौके पर रिंग सेरेमनी के लिए एक स्टेज बनाया गया और ये लड़के को लड़की को दोनों को स्टेज पर बिठाया और दोनों को पता नहीं बहुत सारे ताम झाम किए और फिर एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई गई। तो जहाँ हुआ था वहाँ तक ये बातें होके खत्म हो जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से ये सब जगह फैला और यहाँ पालनपुर भी पहुँचा। पालनपुर में किसी ने देखा हो अभी रिंग सेरेमनी था, अपना था नदी हारू का 2 कदम यहाँ से और आगे बढ़ा, तो रसूमात और रिवाज बढ़े कि नहीं? दिखलावा बढ़ गया। अगर आप लोगों को अब एक नोट में पेन दे दिया जाए कि भाई इसके नुकसान गिनते चले जाओ, तो मेरे ख्याल से नोट भर जाएगी। क्या ख्याल है? नोट भर जाएगी, इतने नुकसान। हाँ, फायदे भी है इससे। शुरू में फायदे भी आप लोगों ने बताए, नहीं बताए, कम बताए तो कुछ मैंने बता दिया, लेकिन नुकसान तो आप लोगों ने ही बताया, ज्यादा बताया। अभी मेरे नुकसान बताने के तो बाकी है। ये मोबाइल का म्यूजिक से तो कोई वास्ता नहीं है ना? मोबाइल का म्यूजिक से कोई कनेक्शन है जी? तो म्यूजिक का नुकसान तो आपने बताया। अपने यहाँ जायज है म्यूजिक? क्या कहते हैं, पालनपुर जायज में आता है म्यूजिक? इसकी वजह से म्यूजिक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इतना बड़ा म्यूजिक कि अब म्यूजिक बजता है तो उसका एहसास भी नहीं होता कि ये गुनाह का काम हो। सबके व्हाट्सएप के स्टेटस में देखो, इंस्टाग्राम की रील में देखो, इसके स्टोरी में देखो, जो भी अपनी प्रोडक्ट रखी है, अपनी दुकान की जूते बेचने के हैं, तो वो जूते भी म्यूजिक के बगैर बेचे नहीं जा, बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया। मोबाइल बेचना है तो मोबाइल में भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया। हालांकि म्यूजिक का हाल ये है कि अल-गिना युम्बितुन निफाक कमा युम्बितुल माउ ज़रा, कि जैसे अभी बरसात आया था ना, कितना बरसात आया था, बरसात की वजह से क्या हुआ था कि जगह जगह लीलोतरी ने घास ने सब बढ़ गया। कोई उगाने गया था यहाँ से, भाई चलो वरसाद आवવાનો છે એના પહેલા જરા बीज नाखी दो એટલે घास उगी जाए। पानी पड़ा और घास उगी, ये कितना नेचुरल है। ऐसे ही कान में म्यूजिक गया तो दिल में मुनाफिक पना आएगा। इसका नतीजा क्या है कि बंदा सामने कुछ है पीछे कुछ है। अपने घर में अपने भाई अपने बहनों के अंदर आपस में मुनाफिकत फिर गई। बाप के साथ बंदा अपने वालिद के साथ मुखलिस नहीं है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है। ये कितना मुनाफिक बना, ये कहाँ से आ रहा? ये अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा, तुर्की से, ऑस्ट्रेलिया से। ये म्यूजिक की वजह से आता है। तो म्यूजिक कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह है कि नहीं? और नुकसान क्या है? ये बड़ा नुकसान बता रहे। पहले घरों में यह हाल था कि बड़े अपने छोटों को टाइम देते थे और छोटे अपने बड़ों के पास बैठते थे, जिसकी वजह से एक खानदान में, एक कौम में नस्ल दर नस्ल आने वाली अच्छाइयाँ, खूबियाँ मुंतकिल होती। दीन और दीन पर अमल का जज्बा ये मुंतकिल हो गया। अब माँ बाप का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन खत्म हो गया।
दुनिया भर से कम्युनिकेशन है, फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं और व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर सब में कितने कनेक्शन है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं और बच्चे अपने बड़ों के पास बैठते नहीं। कितना बड़ा नुकसान। यानी नस्ल के पास, उसके माँ बाप के पास से जो चीज़ आती थी, माँ बाप मुखलिस होते अपनी औलाद के लिए। शायद आप करोड़ों में एक आध माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे आपको कि अपनी औलाद के लिए मुखलिस ना, वरना अक्सर व बेशतर माँ बाप अपनी औलाद के लिए तो मुखलिस होते हैं, चाहे वो खुद बिगड़े हुए हैं लेकिन औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन हुआ ये कि माँ बाप तुम अपना काम करो और बच्चों को हम अपने एतबार से ट्रीट करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे से जो कुछ मिलने का था वो खत्म हो गया, और मुखलिस माँ बाप की रहबरी खत्म हुई और शैतान और उसके चेलों की रहबरी आ गई। कितना बड़ा नुकसान। तो ये थोड़ी सी देर में इस मुज़ाकरे में अपने को इतनी बात पता चली कि ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है और फायदे और समझदार इंसानों, दुनिया भर में समझदार लोग वो होते हैं कि जो किसी चीज़ में फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं जी, क्या करते हैं? किसी चीज़ में नुकसान ज़्यादा हो और फ़ायदा ओछा हो तो क्या करने का? छोड़ देने का। छोड़ देने का करो हाथ ऊंचा। कौन छोड़ने के लिए तैयार है? आज रात में हो सके तो रात में, नहीं तो सुबह तक में अपना मोबाइल बेच डालेंगे, और मोबाइल बेचने से पहले इसमें से सब सोशल अकाउंट बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप का, इंस्टा का, स्नैपचैट का, और इसी तरीके से यूट्यूब का और गूगल का, ईमेल का, सब अकाउंट डिलीट करेंगे और फ़ोन बेच डालेंगे, और सुबह में मौलाना के पास पैसे बतौर सदका जमा करा देंगे फ़ोन के कि मौलाना पहुंचा दो जहां उम्मत मुस्लिमा मजलूम है। अभी तो हम बोल रहे थे कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो, तो उसको क्या करने का? नहीं है कोई भी मर्द मुझे ये सब डिलीट करके फ़ोन बेच के पैसे सदके में जमा करा दें। तो क्या करने का वो? जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि मार्केट में जो धंधे चलते हैं, अलग अलग कारोबार, इसमें एक कारोबार अपने पकड़ो कि भाई ऑटो कंसल्ट का बिजनेस, बाइक के, जूनी बाइक के लेवेज का बिजनेस। अब ये बिजनेस करना है आपने, और जाके मार्केट में सर्वे किया तो पता चला तो हम तो झूठ बहुत चालस, इसमें तो झूठ बहुत चलता है। वो उनकी कुछ इस्तिलाह होती है। आप किसी के पास बाइक लेने के लिए जाओ तो उसके खास वर्ड्स होते हैं, सीखे हुए होते हैं। मौलवी साहब टायर टिकड़ी और इंजन पेटी 00 बाइक से लई जाओ मौलवी साहब, तो मैं याद करता, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हालांकि ना इंजन में ठिकाना है ना टायर में ठिकाना, तो झूठ बहुत चलता है। इसी तरीके से धोखेबाजी भी चलती है। तो इसका क्या मतलब कि अपने धंधा बंद कर देंगे, ये धंधा नहीं करने का था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके नुकसान वाली चीजें आप छोड़ो, आप सच के साथ ये कारोबार करो, आपको कौन रोकता है? आप बगैर धोखे के साफ साफ तरीके पर ये कारोबार करो, आपको कोई रोकता है? जब किसी चीज में हम देखते हैं दुनिया में कि भाई नुकसान है, तो नुकसान वाली चीजों को छोड़कर फायदे वाली चीजें पकड़ लेते हैं। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया, इसके न छोड़ने का तो अभी आप थोड़ी देर पहले फैसला कर चुके थे। एक भी हाथ नहीं उठा था कि हम ये सब डिलीट करके मोबाइल बेच के पैसा सदका कर देंगे। इसका मतलब आपने अंदर से इरादा कर दिया है कि मौलवी साहब तमें તમારા જેવા બીજા 100
એટલા અહીં બયાન કરી જતા રહીને તો બી અમે આ છોડવાના નથી. सही बात है कि नहीं? अंदर से तो ऐसा है ना कि छोड़ने का नहीं है अपने को. अरे मौन साहब બધું જવા દો, કોણ બધું અનાથી ખાઈ શકવાનું. તમે કિડની માંગી દો તો કિડની આપી દેશું, બાકી મોબાઈલ માંગો, ઇન્ટરનેટ બંધ કરાવડાવો તો નહીં ચાલે. 4 રોટીમાંથી 1 રોટી ઓછી આલજો, પણ इंटरनेट हमारा बंद ना हो. अंदर से तो यही जज्बात है सबके, आदतें ऐसी बनी हुई है. तो इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना तो नहीं है. तो रह क्या जाता है कि नुकसान वाली चीजों से बच जाओ. फायदा फायदा खाली पकड़े रखो, नुकसान वाली चीजों से बच जाओ, तो ये चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारी नस्लों के लिए, तुम्हारी दुनिया के लिए, तुम्हारे आखिरत के लिए इसमें से नुकसान निकल जाएगा, फायदा रह जाएगा, तो ये काम की बन जाएगा. वरना अगर नुकसान के साथ बाकी रखा इसको तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद. खसिरत दुनिया वल आखिरत, कि दुनिया आखिरत दोनों का नुकसान. तो इसलिए इसके नुकसान वाली चीज़ों से बचना है और फायदे की चीज़ें लेना है. फायदे की चीज़ें जितनी होती हैं मैं उसका खुलासा 3 चीज़ों में बताता हूँ कि इंटरनेट से, सोशल मीडिया से या स्मार्टफोन ले लो, इससे फ़ायदा खाली 3 चीज़ों का. पहले नंबर की चीज़ है कम्युनिकेशन, कि इससे राब्ता होता है. फलाने जगह किसी से भी बात करनी है, रिश्तों से बात करनी है, खैर खबर लेनी है, जितने भी राब्ते करने हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल, ये फ़ायदे का इस्तेमाल है कि नहीं भाई? इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए, राब्ता बनाने के लिए या राब्ता बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल, ये फ़ायदामंद है कि नहीं जी? फ़ायदामंद है ना. लेकिन इसके अंदर एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? फ़िल्टर लगाना पड़ेगा. फ़िल्टर तो जानते हैं कि नहीं? मैं ऐसा कह दूं कि कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का फ़ायदा है, इसलिए तुम इस्तेमाल करो, तो ये सब जो नौजवान खुश हो जाएंगे. चलो मौन साहब कही दीदू तो वांधो नहीं, जेटली राखी एटली राखो. फिल्टर लगाना पड़ेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन, जो राब्ता जायज़ हद में आता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, दोस्तों से, दोस्त भी अपने जेंडर के दोस्त, दूसरे जेंडर के नहीं, इनके साथ राब्ता जो जायज़ हद में आता है वो राब्ता इससे रखो. वरना अगर आप ऐसा कहो कि भाई कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल उसका सही है, तो हम कोई भी कम्युनिकेशन करें, इसमें क्या वादा होना चाहिए? फिर आप में और रमेश में फ़र्क क्या रहा जी? रमेश भी उस सब के लिए इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप के ज़रिए से किसी से भी राब्ता करता है, इंस्टाग्राम पर किसी से भी कनेक्शन बनाता है, और स्नैपी किसी को भी भेजता है. ये रमेश करता है. ऐसा रमेश भी करे तो रमेश में क्या फ़र्क रहा? कोई फिल्टर तो होना चाहिए ना. वो फिल्टर है कि जायज़ जो राब्ते हैं, जिनके साथ संबंध रखना जायज़ हद में आता है, वो संबंध इसके ज़रिए से हम रखें, ये इसका जायज़ और सही इस्तेमाल. ठीक है. दूसरा नंबर का जायज़ और सही इस्तेमाल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का और स्मार्टफोन का, वो है इंफॉर्मेशन. कि इससे कुछ हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन और न्यूज़ हासिल करने के लिए. अभी मैं सुबह में देख रहा था रिसर्च, एक रिसर्च आई थी सामने कि इस वक्त ये हाल है कि 53% एडल्ट्स गेट न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, और यह आंकड़ा 5 साल से स्टेबल है, इससे कम नहीं हुआ, इससे बढ़ रहा. कि आज के दौर में नौजवानों में आधे से ज़्यादा वो लोग हैं कि जो खबर सोशल मीडिया से हासिल करते हैं. और सोशल मीडिया की खबर का क्या भरोसा आपको पता?
सोशल मीडिया पे खबरें कैसे आती हैं? सोशल मीडिया की खबर के साथ कोई ऐसी एजेंसी नहीं जुड़ी होगी कि जो इस पर कोई तहकीक रखे कि भाई तुम जो न्यूज़ फैला रहे हो वो सही है, सच्चे है कि गलत है, जिसका नतीजा है कि गलत खबरें भी चल पड़ती हैं। गलत खबरें, उधर हुआ कुछ भी नहीं है और इधर ऐसा लग रहा है कि वहाँ इतने सारे मर गए, उधर कुछ नहीं हुआ, यहाँ ऐसा कि इतने सारे मर गए, और जिस जगह बहुत सारे मरे हुए हैं और यहाँ ऐसा है तो बता शांति खैरियत थी। तो इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल सोशल मीडिया और इंटरनेट का, उसमें भी फिल्टर लगा देगा। जो जायज़ इंफॉर्मेशन है, जो सही मालूमात है वो आप हासिल करें। आप गलत मालूमात इंटरनेट से ले रहे हैं तो ये फिर नाजायज़ और बुरा इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि आप गूगल से या एआई के किसी टूल से, अभी तो एआई का ज़माना, गूगल इस्तेमाल नहीं करते नौजवान, ऐसा समझते हैं या तो गया गुजरा लोगों ने काम से, हमें तो डायरेक्ट जेमिनाई ने पूछो, हमें तो डायरेक्ट ग्रोक ने पूछो। उसको पूछा कि जेमिनाई ये बताओ सुसाइड करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो ये इंफॉर्मेशन लिया आपने, तो ये जायज़ है कि ना जायज़? भाई क्या करना है तेरे को सुसाइड के तरीके का? ऐसे ही डीप सीक को पूछा या गूगल को पूछा कि गूगल ये बताओ किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना है तो उसका क्या तरीका है? तो इंफॉर्मेशन तो आ रही है लेकिन गलत आ रही है, नाजायज आ रही है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन का फायदा भी हम हासिल कर सकते हैं इससे, लेकिन बीच में फिल्टर रखना पड़ेगा। जो जायज़ और मुफीद चीज़ें हैं इसको तो आप इससे हासिल कर सकते हो, लेकिन जो नाजायज़ और नुकसान की चीज़ें इसको हासिल नहीं कर सकते। और जायज़ की बात आई है तो इसमें एक बात मैं बढ़ाता हूँ कि ख़ास करके दीनी इल्म की बात है, हदीस तफसीर मसाइल, इसको इससे हासिल करने से बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपको खुद को इसका लाइव तजर्बा करना हो तो आज रात में ही करके देख लें कि 5 मोबाइल एक जैसे ले लो, सब में आप जेमिनाई चालू कर दो और सबको एक सवाल पूछो, सबको एक सवाल पूछो कि भाई तन्हाई में गुनाह करने की हदीस लाओ, या एक सवाल मसले का पूछो कि क्रेडिट कार्ड वपराए कि ना वपराए। ऐसा जेमिनाई से 5 मोबाइल में एक साथ पूछो, तो इसमें से 2 मोबाइल इसको जायज़ बताएंगे, एक एआई बताएगा ये जायज़ नहीं है, एक बताएगा कि इसमें उलमा की अलग अलग बातें हैं, आप किसी आलिम से पूछें। इसका क्या मतलब है कि एआई से, गूगल से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो शरई चीज़ों का इंफॉर्मेशन आप उससे लेंगे तो गोथे में पड़ जाएगा, क्योंकि दीन का और दीन के इल्म का, हदीसों का, तफसीरों का, मसाइल का पूरा डेटा इस पर डाला नहीं गया। और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें ये नौइयत और उर्फ के हिसाब से होती है। पालनपुर में आपने एक चीज़ का मसला पूछा है, उसका जवाब अलग हो सकता है, और पालनपुर से आगे आप उस तरफ आखिर में पठानकोट चले जाओ, वहाँ एक मसला पूछा है, उसका जवाब अलग होगा। दोनों जगह की नौइयत और उर्फ अलग। अब वो एआई को कैसे पता चलेगा कि पठानकोट का पूछ रहा है कि पालनपुर का पूछ रहा है? तो इसलिए इंफॉर्मेशन में भी आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। जायज़ चीज़ें आप हासिल करें इससे, लेकिन दीनी मसाइल में, और अभी के नौजवानों का ये सबसे बड़ा मसला है कि नौजवान कुछ भी आता है सीधा यूट्यूब पे जाता है कि भाई हर्बल लाइफ कंपनी है, एनो धंधो करवो जायज़ है कि यूट्यूब पे डाल, और यूट्यूब पे उल्ट पटांग किसी का भी वीडियो आ गया तो उसने बता दिया कि हर्बल लाइफ में धंधो करवा में कई वादों नहीं, तमारू
વેલ્થ વધી જશે અને તમે સારી ઇન્કમ કરતા થઈ જશો ऐसा बताते थे। अब ये खुश हो गए कि कोई मौलवी साहब आए थे, उन्होंने जायज़ कह दिया। या बच्चा पैदा हुआ और गूगल से पूछते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखने का तुम अच्छा नाम बता दो, और फिर अजीब अजीब नाम आते हैं, अजीब अजीब नाम, मनतशा नाम आता है, बच्ची का नाम मनतशा आता है। अब मौलवी साहबों को जाके पूछोगे वह मनतशा नाम होता है कि नहीं होता? पता, एक जगह तो मौलाना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक लड़का मेरे साथ जमात में आया था, मैंने उसका नाम पूछा तो बोले सयकुल। मैंने उसको पूछा कि शेखुल है तेरा नाम? कि नहीं नहीं सयकुल। बोले कुरान में आता है, इसके लिए ऐसा नाम है। मौलवी साहब लोग समझते हैं कि सयकुल नाम का मतलब क्या होता है और ये नाम होता भी है कि नहीं होता। तो इंटरनेट से नाम, इंटरनेट से हदीसें, इंटरनेट से मसाइल, उसका हाल ऐसा ही होता है जैसा कि एक साहब का हाल हुआ था कि एक साहब की आदत ऐसी थी कि जब भी इस्तिंजा करके आते थे, वुज़ू करते थे और वितर की नमाज़ पढ़ते थे। सुबह में इस्तिंजे को गए हैं, बाहर निकल के वुज़ू करके वितर की नमाज़ पढ़ते थे, फिर दोपहर में फिर से वितर तड़खा देते थे, शाम को एक और वितर, रात को सोते वक्त एक और वितर। भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये इतने सारे वितर पढ़ते हो, क्या हदीस में आया है? क्या कहा? हदीस में आया है, हदीस में अमल करता हूँ। पूछा गया ऐसी कौन सी हदीस है अजीब व गरीब आज तक हमारे सामने नहीं है, वो तुम्हारे सामने आ गई? तो उसने बताई हदीस, जो हदीस थी मनिस्तजमरा मिनकुम फल्यूतिर, जी, कि तुम में जो इस्तिंजा करे वो वितर करे। वो साहब जब इस्तिंजा करते थे वितर करते थे। हालांकि अब वो इंटरनेट को पूछने के बजाय मौलवी साहब को पूछा तो मौलवी साहब बताते कि भाई इसमें इस्तिंजे के बाद वितर की जो बात है, इसका मतलब ये है कि इस्तिंजे में तुम ढेले से इस्तिंजा करते हो तो ताकदर में ढेले लेने चाहिए। वितर का मतलब होता है ताकदर, एक ही संख्या, कि 3 ढेले लो, 5 ढेले लो, 7 लो, ऐसा एक ही संख्या में ढेले लेने, ये मतलब है। अब वो वितर की नमाज पढ़ता है। तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हासिल करे, लेकिन शरई मामलात में नहीं। शरई मामलात में आप उलमाए किराम से मालूम कीजिए। तो दूसरा इस्तेमाल था इसका इंफॉर्मेशन। तीसरा इस्तेमाल होता है बिजनेस, कि बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना, ये इसका जायज़ और सही इस्तेमाल, लेकिन इसमें भी फिल्टर लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा? फिल्टर लगेगा। आप कोई भी बिजनेस इंटरनेट पर आया करना शुरू कर दें, जैसे अभी रोज नई एप्लीकेशन मार्केट में आती है, रोज नई एप्लीकेशन आती है मार्केट में और रोज नए नए बिजनेस आते हैं। आज सुबह ही में मुझे किसी ने भेजा था 111 रुपये भरने हैं। कितने? 111 रुपये 2 मरतबा। 111 रुपये की आप किसी की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो, 2 बंदों की आप मदद करो, फिर वो 2 बंदे जो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे वो भी 111 देंगे, फिर वो और 2 को लाएंगे, वो भी 111 देंगे। इस तरीके से सबके पैसे आगे जाएंगे और उसमें से पहले वाले को इतना मिलेगा, दूसरे वालों को इतना मिलेगा, तीसरे वालों को इतना मिलेगा। उसे कहते हैं कि एक दूसरे की मदद का ऐसा ज़बरदस्त चेन है ये कि सिर्फ एक मरतबा 111 रुपये की किसी की मदद करनी है और आपको हर मरतबा इतने हज़ार में इतने लाख रुपए मिलते चले जाए। ऐसी एप्लीकेशन आई है, बोलो किस किस को लेनी है मेरे पास से? ऐसी रोज आती है एप्लीकेशन। इंटरनेट से और सोशल मीडिया से बिजनेस का मतलब जो आ गया वो नहीं, वो ड्रीम 11। अब तो वो सब बैंड लगा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन कितना चलाया था कि मौल साहब हमें मेहनत करिए છે આમાં, અમે અમારી ટીમ બનાવીએ છે, ટીમ બનાવીને એના રમાડીએ છે, કેટલું ટેન્શન હોય છે। અમારે નમાજ પડતા પડતા બી વિચાર આવે છે કે સાલો પેલો રમ્યો છે કે આઉટ થઈ ગયો છે।
એટલું બધું ટેન્શન અને ટેન્શનના પૈસા લઈએ છે. जितना अभी ऑनलाइन जितने बिजनेस हो रहे हैं इसमें से ज़्यादातर नाजायज़, कुछ जायज़ में मैं सबको नाजायज़ नहीं कहता, इसलिए कि पर्टिकुलर एक चीज़ को पूरे तौर पर ना देखें तब तक उसको नाजायज़ हम नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर नाजायज़ इतना कह सकता क्योंकि जितना आता है सब पूरा जाता है. अच्छा तो आज तक शायद कोई आया था, अभी DTE करके कोई आया था हमारा, पता नहीं यहाँ उसका वायरस आया था कि नहीं आया. कैसा वायरस? औरतें लगी हुई थी, औरतें होटल का हॉल बुक करके उसके अंदर 50-100 औरतों को जमा करके समझाती थी और सबको जोड़ती थी DTE में. उसमें करने का क्या था मौलाना? इसमें करने का ऐसा था कि आप 2700 रुपये भरो और आपका वो सब्सक्राइब हो गया आपका. उसके बाद क्या होगा कि रोज़ाना उस एप्लीकेशन में आपको 10 एडवर्टाइजमेंट भेजेंगे, 10 एडवर्टाइजमेंट एक 30-30 सेकंड की, ऐसी 10 भेजेंगे आपको खाली देखने के. आप 10 एडवर्टाइजमेंट देख के फारिग हो जाओ तो आपके अकाउंट में एक एडवर्टाइजमेंट के 2 रुपये हिसाब से, 10 एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से इतने रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे जी. और आप दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा और पैसा मिलेगा, और 2700 रुपये के बजाय आप 9000 रुपये का भरते हैं तो आपको रोज की 20 एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी और एक एडवर्टाइजमेंट में भी देखने के पैसे ज़्यादा मिलेंगे. और सब लोग लगे सब एडवर्टाइजमेન્ટ જોવામાં શું વાંધો છે? આપણા અમે યુટ્યુબ લઈને બેઠા હોય તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે જ છે, એમાં આપણને કોઈ પૈસા નથી મળતા. આમાં આપણા સવારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે એટલે 30-30 મિનિટની 10 હોય તો કંઈ વાર ના થાય, 5 મિનિટમાં કામ પૂરું થઈ જાય, 5 મિનિટમાં એટલા પૈસા કમાઈ લઈએ, એમાં શું વાંધો છે? ऐसा कहते थे. हमने कहा कि भाई ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है, इसमें आने वाली आमदनी हराम की है, लेकिन जब पैसे आते हो जाते हैं ना पैसे, तो इसकी ऐसी लालच बढ़ती है कि फिर बंदा समझाने से भी नहीं समझता जब तक पढ़ती नहीं है. फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि उसका फ्रॉड निकल के सामने आया. तो ये हुआ कि अब तक के जो पैसे आए थे वो भी वापस भरने पड़े, इसके अलावा के दूसरे भरने पड़े. फिर क्या हुआ, अभी एक और आया है SD पे करके, SD पे पता नहीं यहाँ आया है कि नहीं आया. आया तो इस तरफ से, उसका सेंटर इस तरफ यहाँ के करीब बदला था, हमारा वहाँ इसका सेंटर यहाँ का करीब बदला था, नाम नहीं ले रहा हूँ उसका. तो SD पे करके आया कि इसमें आप वॉलेट होता है, जैसे गूगल पे है ना, गूगल पे में आप क्या है कि किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, लाइट का बिल भर सकते हैं, गैस का बिल भर सकते हैं. तो वो भी ऐसा ही है कि ये सब बिल भरने, लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन इसमें ज़्यादा है कि आपके वॉलेट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं तो एक दिन गुजरने पर आपको 1000 पर 4 रुपये का कैशबैक मिलेगा. आपके अकाउंट में वॉलेट के अंदर 5000 रुपये पड़े हुए हैं, एक दिन गुजरने पर आपको 25 रुपये मिलेंगे. लाख रुपये पड़े हुए हैं तो रोज के कितने पैसे मिलेंगे? किसी और को जोड़ते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे. मैंने कहा कि भाई मेरे वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये पड़े, एक दिन गुजरा, इसमें किस चीज़ का कैशबैक मिला मुझे? बोलो कैशबैक है. कैशबैक है किस चीज़ का? कैशबैक आप कहते तो कैशबैक थोड़ी हो जाता, ये तो सूद है सीधा सीधा कि मेरे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं 10,000 रुपये और उस पर रोजाना का मुझे वो 13 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, सूद दे रहा है. तो सूद नाम लो तो सूद और कैशबैक नाम लो तो जायज़, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ. लोग अपनी दुकानें बेच के 5-5, 10-10 लाख रुपये वॉलेट पर रखें कि मतलब मजा आ रहा, रोजना 10,000 रुपये अपनी कमाई થઈ જાય છે. ये नाजायज आमदनियों की आदत पड़ जाती है तो फिर हाल ये होता है कि समझाने से भी समझ में नहीं आता. तो ये बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल है ना, उसमें फिल्टर लगाना ज़रूरी है कि नाजायज़ चीज़ें ना आ जाए. जैसे मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम है,
آپ کہتے ہیں کہ انسٹاگرام سے ہمارا بزنس بہت ڈیولپ ہوتا ہے. ہم انسٹاگرام پہ رکھتے ہیں تو کتنے میرے تو اتنے فالوورس ہیں, اتنے فالوورس تک ایک ساتھ پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جیسے آپ کی جوتوں کی دکان, چپل کی دکان, آپ نے کوئی نئے بوٹ آئے ہوئے ہیں, اس کے فوٹو وغیرہ لیے, اس کا چھوٹا سا ریل بنایا, اس کے بیک گراؤنڈ میں ٹرینڈنگ میں چلنے والا ایک میوزک ڈال دیا. مول صاحب ٹرینڈنگ میوزک مکیے نا اندر یہ جوان ویسے پاچو ٹرینڈنگ میوزک آو ہوتی. ٹرینڈنگ میوزک મૂકી દઈએ ને તો આપણું રીલ ઘણા લોકો જોઈ લે, 1 લાખ લોકો જોઈ લે. 1 લાખ લોકો સુધી આપણી પ્રોડક્ટ પહોંચી ગઈ. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے جوتے اس کے فوٹو بناؤ, ویڈیو بناؤ, تو اس کو بیچو, منع نہیں ہے, لیکن ساتھ میں میوزک جوڑا ہے. اس کا کیا 1 لاکھ لوگوں کو آپ میوزک سنا چکے. فائدہ کیا ہوا کہ اس 1 لاکھ میں سے شاید 3 یا 4 بندے خریدنے والے ہوں, وہ بھی شاید. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ خود بھی ایسا کرتے ہو, کسی کا بھی ویڈیو آتا ہے دیکھ کے آگے تو لیوا تو ہے موسا میں, تو لوگوں روز نہ روز لیوا, ایسا کہیں گے. خریدتا کوئی نہیں, 1 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, اس میں سے 3 لوگ کسٹمر آئے, تو کتنا ریشیو ہو, ریشیو کتنا ہو پرسنٹیج کے ساتھ. 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا, 3 لوگ اس کے کسٹمر بنے, 0.03%, 0.03%. اتنے لوگ خالی کسٹمر بنے. اس میں سے بھی 2 تو ایسے ہوتے ہیں کہ પેલો ભાઈ તો આટલામાં વેચે છે, તમે આટલામાં કહો છો થોડા ઓછા કરો, આધા નફા वो खा गया. 1 या 1.5 कस्टमर मिला, इतना नफा हुआ, और नुकसान कितना हुआ कि 1 लाख लोगों को गाना सुनाने का वबाल आपके सर आ गया. कितने 1 लाख लोगों को गाना सुनाने का वबाल. आप किसी जगह एक मैदान किराए पर लो, उसमें डीजे लगाओ और सबको दावत दो कि आओ यहाँ बैठो, मैं तुमको म्यूजिक सुनाता. 1 लाख लोग जमा करने में कितनी मेहनत लगेगी, तब जाके इतना बड़ा गुनाह होगा. और ये थोड़ी सी देर में इतना बड़ा गुनाह हो गया, और इसका एहसास भी नहीं है, बल्कि उल्टा फख्र महसूस करता है कि मैंने ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाया था तो मेरी रील मिलियंस में व्यूज पहुंच गए. मिलियंस लोगों का गुनाह अपने सर पर रखा तुम. तो बिजनेस के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, और इसी तरीके से फेसबुक का या यूट्यूब का, किसी भी चीज़ का, इसमें फिल्टर लगाना ज़रूरी है. औरतों की तस्वीरें, म्यूज़िक और एडवर्टाइजमेंट का नाजायज़ तरीका, यानी आपकी चीज़ में नुकसान है उसके बावजूद आप ऐसा बतला रहे हैं कि मेरी ये चीज़ तो गोया कि जिब्राइल अमीन ने बनाई है, ऐसा बना के पेश करो. जबकि मार्केट में मौजूद घटिया चीज़ों में पीछे से अगर नंबर दिया जाए तो दूसरा तीसरा नंबर, और बतला ऐसा रहा है कि जैसे इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं दुनिया. तो ये नाजायज़ नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है. तो बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन फिल्टर होना चाहिए. अब एक बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद थोड़ा सा आखिरी मुज़ाकरा करके मैं छोड़ दूँगा. इंटरनेट और सोशल मीडिया के नुकसान आप लोगों ने बताए, फ़ायदे पहले बताए. मैंने फ़ायदे के 3 इस्तेमाल होते थे. एक था कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल, फिल्टर लगाकर. दूसरा था इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल, फिल्टर लगाकर. तीसरा था बिजनेस के लिए इस्तेमाल, फिल्टर लगाकर. इंफॉर्मेशन के फिल्टर में ख़ास बात बताई थी कि दीनी बातें, मसाइल, हदीस, कुरान, तफसीर, वो उससे नहीं उलमा से हासिल करें. ठीक है.